Hello everyone. So we are here in second part of our story A Devoted Son by Anita Desai. In first story we saw that there is a boy who was from the very poor family, but he has done a good result in his medical. Now he is going to study for America. When he went to America, he studied his medical for there for few years, then he returned and married to a village girl. Now we will see what happens next. For some years, Rakesh worked in the city hospital, quickly rising to the top of the administrative organization, and was made a director before he left to set up his own clinic. તો હવે રાકેશ છે જે એના ગામડે પાછો આવી ગયો છે વગેરે વગેરે આપણે ખબર જ છે. પણ હવે આગળની પ્રગતિ જોઈએ કે એણે હવે એટલું બધું નામ કમાઈ લીધું છે કે હવે એણે પોતાની એવી એક ક્લિનિક ખોલી લીધી છે. He took his parents in his car, a new sky blue Ambassador with a rear window full of stickers and charms revolving on string, to see the clinic where it was built, and the large signboard over the door on which his name was printed in letters of red with a row of degree and qualification to follow it like so many black slaves of the regent. શું કહે છે કે તે પોતાની નવી સ્કાય બ્લુ કલરની એમ્બેસેડરમાં એમના મા બાપને એ ક્લિનિક જોવા લઈ જાય છે. એની ગાડી પર હજી નવી જ લીધી છે એટલે સ્ટીકર લાગેલા છે. ક્લિનિકની બહારે એક બહુ મોટું એના નામથી અક્ષરે લખેલું રેડ કલરનું બોર્ડ છે જેની ઉપર નાના નાના અક્ષરમાં કાળા કલરમાં એની બધી ડિગ્રીઝ છે. Thereafter his fame seemed to grow just like a dimmer, or maybe it was only that everyone in town had grown accustomed to it at last. અને હવે ધીમે ધીમે એની પ્રગતિ એટલી વધી જ રહી છે અને લોકો પણ એને ઓળખી રહ્યા છે અને પસંદ કરી રહ્યા છે. But it was also the beginning of his fortune, for he now became known not only as the best but also the richest doctor in town. એ ખાલી ટાઉનમાં સારો જ ડૉક્ટર નથી પણ રૂપિયાવાળો ડૉક્ટર છે એ રીતે પણ ફેમસ થઈ જાય છે. However, all this was not accomplished in the wings of eye, naturally not. પણ આજે એની પ્રગતિ હાંસલ કરી છે કાંઈ એ પલક ઝબલતા જ નથી થઈ ગયું, એને ઘણો સમય लाग्यो છે. It was the achievement of a lifetime and it took up Rakesh's whole life. આટલું અચીવ કરવામાં એણે લગભગ આખી જિંદગી લાગી છે. એના છોકરા ત્યાં સુધી મોટા થઈ ગયા હશે. તો આ તેમ છે કે આટલું હાંસલ કરવામાં એણે ઘણો લાંબો સમય लाग्यो છે. At the time he set up his clinic, his father had grown into an old man and retired from his post at the kerosene dealer depot at which he used to work for 40 years. તો જ્યારે એણે ક્લિનિક સ્થાપી હતી ત્યારે એના ફાધરના હજી એના જે પોસ્ટ હતી કેરોસીન ડિપોમાંથી એ ત્યાંથી રિટાયર થયા હતા અને his mother died soon after giving up the ghost with a sign that sounded positively happy. અને એમની જે મા હતી એ એક કહેવાય એ સમયની આસપાસ જ ગુજરી ગયા હતા અને જ્યારે ગુજરે તેના ચહેરા પર હેપીનેસ હતી. It was her own son who ministered to her in her last illness and who sat pressing her feet at the last moment, such a son as few women had born. અને ખુશી એનું કારણ હતું કે જ્યારે હવે એમની જે પથારી ઉપર હતા ત્યારે એમનો દીકરો એમની સેવા કરી રહ્યો હતો અને એક માને વધારે શું જોતું હોય છે. બહુ ઓછી માં એવી નસીબદાર હોય છે કે જેનો દીકરો એની આટલી બધી સેવા કરતો હોય છે. એ જોઈને એ રાજી ખુશીથી મરી જાય છે. For it had to be admitted, and the most unsuccessful and most rancorous of neighbors eventually did so, that Rakesh was not only a devoted son and a miraculously good-natured man. તો હવે એના પડોશીને લગભગ બધા હવે એક્સેપ્ટ કરવા લાગી ગયા છે, સ્વીકાર કરે છે કે રાકેશ એ ખાલી ડિવોટેડ સન જ નથી કે એ ખાલી સ્વભાવે સારો જ વ્યક્તિ નથી, who contrived somehow to obey his parents and humor his wife and show concern equally for his children and his patients. એ એટલો સ્વભાવે નમ્ર અને એના જે પેરેન્ટ્સ એને હુકમ આપે એ ઓબે કરે છે, એની વાઈફને પ્રેમ કરે છે, એના બાળકોને પ્રેમ બતાવે છે અને એના જે પેશન્ટ છે એની પણ એ કેર કરે છે.
એના સિવાય but there was also actually a brain inside this beautifully polished and formed body of good manners and kind nature. અને આટલું બધું એ વ્યક્તિ ગુડ નેચર હોવાની સાથે એની પાસે બહુ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ દિમાગ પણ છે, જે એના સુંદર એવા શરીર જે એકદમ સ્વસ્થ છે એની અંદર છે. In between ministering to his family and playing host to many friends and coaxing them all into feeling happy and grateful and content, he had actually trained his hands as well as emerged as an excellent doctor. પોતાના પેરેન્ટ્સનું ધ્યાન રાખવું, બાળકોનું ધ્યાન રાખવું, મિત્રોનું ધ્યાન રાખવું, આ બધું એણે બહુ સરસ રીતે સુમેળ બેસાડી લીધો છે. અ રિયલી ફાઇન સર્જન, એક સરસ ડૉક્ટર છે, એક સરસ વ્યક્તિ છે, ફાધર છે, પતિ છે, બાળક છે અને ડૉક્ટર છે. How one man, and a man born to illiterate parents, his father having worked for a kerosene dealer and his mother having spent her life in a kitchen, had achieved, combined and conducted such a medley of virtues no one could fathom, but all acknowledged his talent and skill. પ્રશ્ન થાય છે લેખકને કે આ સામાન્ય છોકરો કે જે બહુ ઇલિટરેટ ફેમિલીમાંથી આવે છે, જેના ફાધર ખાલી કેરોસીન વેચતા હતા, એ આટલો બધો વ્યવસ્થિત, સમજદાર અને આટલો ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ કેમ હોઈ શકે છે. બધા એ વસ્તુને ફેધમ એટલે કે માપી શકતા નથી, પણ ફાઇનલી બધાએ એ વસ્તુ સ્વીકારી લીધી છે કે એ કેટલો બધો સરસ વ્યક્તિ છે અને સરસ ફેમિલી પર્સન છે, મિત્ર છે અને ડૉક્ટર પણ છે. It was a strange fact, however, that talent and skill, if displayed for too long, cease to dazzle. એ પણ એ સ્ટ્રેન્જ ફેક્ટ પણ છે કે જ્યાં સુધી તમે જેટલી વાર એને લાંબો સમય બતાવ્યા કરશો તો એ વસ્તુ પછી તમને આકર્ષવાની બંધ થઈ જશે. તો આખા સિટીમાં હવે લોકોને ખબર જ છે કે કેટલું સરસ છે, તો હવે એ બહુ જાજુ બહુ મોહ રહ્યો નથી. It came to pass that the most admiring of all eyes eventually faded and no longer blinked at his glory. હવે ઇવેન્ચ્યુઅલી થઈ ગયું છે કેમ કે ઘણા જ વર્ષો વીતી ગયા છે, તો હવે લોકો એ જે નવું નવું હતું ત્યારે બહુ જ પ્રશંસા કરતા હતા, પણ હવે બધાને ખબર છે એટલે હવે બહુ લોકો એના તરફ આકર્ષાતા નથી. Having retired from work and having lost his wife, the old father very quickly went to pieces, as they say. સ્પેશિયલી તો ફાધર, કારણ કે ફાધર જ એટલા ખુશ હતા જ્યારે એનું રિઝલ્ટ આવ્યું હતું, કે જ્યારે એને પગે લાગ્યા હતા. એ બધા હવે ઘણા દિવસો વર્ષો વીતી ગયા છે. ફાધર છે કે જે એની જોબ નીકળી ગયા પછી હવે રિટાયર થઈ ગયા છે, ઘરે આખો દિવસ રહે છે, પત્ની નથી, તો એમ સમજો કે જાણે કે હવે ટુકડા ટુકડા થઈ ગયા હોય, હવે એ વ્યક્તિ જેવું પહેલે હતું એવું રહ્યું નથી. He developed so many complaints and fell ill so frequently and with such a mysterious diseases that even his son could not longer make out when it was something of significance and when it was merely a peevish whim. અને હવે એમની ફરિયાદો વધી ગઈ છે, એમને આ તકલીફ છે, તે તકલીફ છે, અને એમની એટલી મિસ્ટીરિયસ તકલીફો છે કે એમનો દીકરો જો આટલો મોટો ડૉક્ટર છે એને પણ ખબર નથી પડતી કે ફાધરને એકચ્યુઅલી કોઈ બીમારી છે ઓર જસ્ટ પેવિશ whim કે આ બસ એમની ભ્રમ છે, તરંગો છે. He sat huddled on his string bed most of the day and developed an exasperating habit of stretching out suddenly and lying absolutely still. એમણે એક અજબ જ જાતની એક હેબિટ વિકસાવી લીધી છે કે એમના પલંગ ઉપર યા તો એકદમ કડક થઈને સીધા બેસી જશે કોઈ પણ જાતના હલનચલન વગર, યા તો એમના પલંગ પર એકદમ સીધા કોઈ પણ જાતના હલનચલન વગર ત્યાં બેઠા સૂઈ ગયા હશે, એવું લાગે છે કે જાણે કે કોઈ લાશ, એબ્સોલ્યુટલી સ્ટીલ, allowing the whole family to fly around him in a flap, wailing and weeping, and then suddenly sitting up stiff and gaunt and spitting out of a big gob of battle juice as if to mock their behavior. પણ લોકો જ્યારે આવી રીતે સ્ટીલ એકદમ પડી જાય એટલે લોકોને લાગે કે ગુજરી ગયા છે, તેના ઘરમાં બધા આગળ પાછળ દોડતા થઈ જતા એની પાસે, અને અચાનક જ એ વળી ત્યાંથી ઊભા થઈ અને એમના મોઢામાં જે પાનનો પાણી હોય કે રસ હોય એ એના લોકોના ઉપર ફેંકતો, એટલે જાણે કે એના પર મજાક કરતો એમના બિહેવિયર પર, એ એવી રીતે રિએક્શન આપતો. He did this once too often. એવું એણે ઘણી વાર કર્યું છે. There had been a big party in the house. હવે એક વખત એણે જે કર્યું એ પાર્ટીમાં બહુ મોટી ઘટના થઈ ગઈ કે a birthday party for the youngest son and the celebration had to be suddenly hushed. એમના ઘરમાં બર્થડે પાર્ટી થઈ રહી હતી
અને અચાનક જ આખી પાર્ટીને રોકી નાખવામાં આવી. Covered up and hustled out of the way when the daughter-in-law discovered, or thought she discovered, that the old man stretched out from end to end of his string bed. તો શું થયું કે બર્થડે પાર્ટી ચાલુ હતી તે એમની વહુએ એવું ડિસ્કવર કર્યું કદાચ કે એમના જે સસરા છે અચાનક ફરીથી પલંગ ઉપર એકદમ સ્ટીફ થઈ ગયા છે and he is not doing any kind of a movement, so she thought that he may be died, so party has to be stopped and lost his pulse. The party broke up, dissolved, even turned into a band of mourners. તો જે પાર્ટી અત્યારે સેલિબ્રેશનની હતી અચાનક જ પાર્ટી રુદનમાં બદલાઈ ગઈ. When the old man sat up and the straight daughter and distraught daughter-in-law received a gob of red spit right on hem of her organza saree. આ બધું ચાલુ હતું ત્યાં અચાનક એ ફરીથી પલંગ ઉપર બેઠા થાય છે અને એમના મોઢામાં જે રસ હતો એ અચાનક જ એ જે એમની વહુ હતી એની સરસ મજાની ઓર્ગેન્ઝા સાડી ઉપર ફેંકે છે. After that, no one much cared if he sat up cross-legged on his bed, hawking and spitting. હવે એના પછી કોઈ પણ એમની કેર કરતો નથી કે એ સ્પિટિંગ કરે છે, પગ વાંકા વળીને બેસે છે, સૂવે છે, પડી જાય છે, nobody. Or lay down flat and turned grey as a corpse. હવે કદાચ સૂઈ પણ જાય અને એકદમ ખરેખર લાશ બની જાય તો પણ લોકો હવે એની બહુ પરવા કરતા નથી. લોકો ઇન ધ સેન્સ એના ઘરના બીજા સદસ્યો એની પરવા કરતા નથી. Except, of course, for the pearl amongst the pearl, his son Rakesh. પણ કોણ એવું છે જે હજી પણ એની કેર કરે છે? તો કે ઓફકોર્સ મોતીઓમાં મોતી એવો એનો દીકરો કે આટલું બધું થઈ ગયા પછી પણ એ એને ખૂબ જ પસંદ કરે છે. It was Rakesh who brought him his morning tea, not in one of the china cups from which the rest of the family drank, but in the old man's favorite brass tumbler, and sat at the edge of his bed, comfortable and relaxed, with the string of his pajamas dangling out of his under his fine lawn t-shirt. રાકેશનો આ નિત્યક્રમ હતો કે એ રોજ સવારે એના ફાધર પાસે ચાય લઈને જાય. એ પણ બધા પીવે છે એવા ચાઇનાના કપમાં નહીં, પણ એમના ફાધરને જે એના જે બ્રાસ ટેમ્બલરમાં તાંબાના ગ્લાસમાં જે એમને પીવાની મજા આવતી એ એમાં જ પીતા. એ એની પાસે પજામામાં કે જે પણ એને રાતના કપડાં પહેર્યા એમાં જાય અને એમની પાસે બેસીને એ ન્યૂઝપેપર વાંચતો. And discussed, or rather read out, the morning newspaper to his father. It made no difference to him that his father made no response apart from spitting. અને એને બહુ જાજો ફરક પડતો નહીં કે એમના ફાધર કોઈ જ જાતનો રિસ્પોન્સ આપી રહ્યા નથી. It was Rakesh too who, on returning from the clinic in the evening, persuaded the old man to come out of his room. Even એ જ્યારે સાંજે ક્લિનિકથી ઘરે આવતો ત્યારે એ ધ્યાન રાખતો એમના ફાધરને રોજ ઠંડી હવા મળે તો એ એમના રૂમમાંથી બારે કઢાવડાવતો. As bare and desolate as a cell, and take the evening air out in the garden, beautifully arranging the pillows and bolster on the divan in the corner of open veranda. અને આખો એમનો જે પલંગ છે ત્યાં સેટ કરાવડાવતો, એના ઉપર સરસ રીતે તકિયા ગોઠવડાવતો અને ઓપન વરંડામાં એક કોર્નર ઉપર તેમને બેસાડતો કે જેથી એ ત્યાં આરામથી બેસી શકે. On summer night he saw to it that the servants carried out the old man's bed onto the lawn and himself helped his father down the step onto the bed. અને ઉનાળામાં તો ખાસ ધ્યાન રાખતો કે એમના સર્વન્ટ જે છે એમને ત્યાં બારે બેસાડે, સુડાવે અને એ પણ ત્યાં એમની બાજુમાં બેસતો. Soothing him and settling him down for a night under the star, જેથી એને શાંતપના આપી શકે તો એને એના ફાધરને સરસ મજાની ઊંઘ મળે એના આકાશમાં જે તારાઓ છે એના નીચે. All this was very gratifying for the old man. આ બધું આટલી સેવા ચાકરી ઓલ્ડ મેનને અતિશય ગમે છે. What was not so gratifying was that he even undertook to supervise his father's diet. એમને વૃદ્ધ પિતાને બધું જ ગમતું પણ એક વસ્તુ ના ગમતી કે એમને જે જમવાનું હતું કે એમનો જે ફૂડ હતો એના ઉપર પણ ઘણી બધી કાપ લાગી ગઈ છે. One day when the father was really sick, having ordered his daughter-in-law to make him a dish of suji halwa and eaten it with a sauce full of cream, Rakesh marched into the room, not with his usual respectful step,
but with the confident and rather contemptuous stride of a famous doctor. એક વખત શું થાય કે થોડોક બીમાર પડી ગયો, એની વહુને એણે સૂજીનો હલવો બનાવવાનું કીધો હશે, અને હજી તો એણે લગભગ ચમચીભર ચાખ્યો જ હશે, ત્યાં એનો દીકરો એ દીકરા તરીકે નહીં પણ બહુ મોટા ડૉક્ટર તરીકે એના રૂમમાં ધપધપ કરતો પહોંચી આવ્યો and declared, "No more halwa for you, Papa. We must be sensible at your age. If we must have something sweet, Veena will cook you a little kheer. That's light. Just a little rice and milk, but nothing fried, nothing rich. We can't have this happening again." તો આવીને એણે ડાયરેક્ટ જ ડિક્લેરેશન આપી દીધું, ઓર્ડર કરી નાખ્યું કે કોઈ પણ જાતનો હલવો તમને હવે નહીં મળે. તમને કંઈક મીઠું ખાવું હશે તો વીણા, કે જે એની વાઈફનું નામ છે, તમને ખાલી સાદો એવી ખીર બનાવી દેશે, પણ આજ પછી તમને કાંઈ પણ જાતનું ફ્રાઈડ અને કોઈ પણ જાતનું હેવી ફૂડ નહીં મળે. એટલે એનું ખાવાનું જે હતું ફાધરનું એકદમ સાદું થઈ ગયું છે. તો અત્યાર સુધી તો જોઈએ છીએ કે ઇલ ફાધર અને ડિવોટેડ સન વચ્ચે શું ઘર્ષણ થઈ રહ્યું છે. આગળ આપણે જોશું કે એ જે વસ્તુ છે એનો નવો વળાંક શું છે. ત્યાં સુધી આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર્સ કરી લઈએ. ગીવ ધ ડિસ્ક્રિપ્શન ઓફ ધ કાર ઓફ રાકેશ. તો એની કાર હતી એ સ્કાય બ્લુ કલરની હતી, એમ્બેસેડર હતી અને બહુ સ્ટીકર્સ લાગેલા હતા. ડિસ્ક્રાઇબ એજિંગ ફાધર ઓફ રાકેશ. કે જ્યારે રાકેશ એની ક્લિનિક ખોલી હતી તો એના ફાધર વૃદ્ધ થઈ રહ્યા હતા, રિટાયર થઈ ગયા હતા એમની જોબ ઉપરથી, એની વાઈફ મરી ગઈ હતી અને નવી નવી જાતની એમણે કમ્પ્લેન વિકસાવી હતી કે ખબર નહોતી પડતી કે એમને ખરેખર બીમારી છે કે બસ એમની મનનો વહેમ છે. ડિસ્ક્રાઇબ હાઉ ગુડ પર્સન રાકેશ ઇઝ. રાકેશ અતિશય વખાણ કરવામાં આવ્યા છે એના કે રાકેશ બહુ સરસ, ખાલી ડૉક્ટર જ નથી પણ એ સરસ વ્યક્તિ છે, ફાધર છે, દીકરો છે, પતિ છે, મિત્ર છે, કે એ એક સરસ મજાનું એનું જે શરીર છે, હેલ્ધી શરીર છે, એમાં ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ માઇન્ડ પણ છે, એ બહુ બધાની કેર કરે છે, એ અતિશય એવો સરસ વ્યક્તિ છે. ડિસ્ક્રાઇબ મેન્ટલ એન્ડ હેલ્થ કન્ડિશન ઓફ ફાધર ઓફ રાકેશ. તો મેન્ટલમાં તો વાત એમ છે કે ખબર જ નથી પડતી કે એમને ખરેખર કોઈ બીમારી છે કે નહીં. પ્લસમાં એમણે એક નવું કંઈક આદત વિકસાવી લીધી છે કે અચાનક જ પલંગ પર એકદમ તટ્ટાર થઈને બેસી જશે, કોઈ પણ હલનચલન વગર. અચાનક તો આખા લેટી જશે, વળી કોઈ પણ જાતના મૂવમેન્ટ વગર, અને એવું બન લાગશે કે જાણે કે ગુજરી ગયા છે. આવું 2 થી 3 વખત એમણે કર્યું હતું. બીજું, એમણે ઘણી બધી ફરિયાદો કરી છે, એમને હવે જમવાનું કંઈ ખાસ મળતું નથી. તો વગેરે આવી નાની મોટી એમની હેલ્થ કન્ડિશન થઈ ગઈ છે. ડિસ્ક્રાઇબ ધ ઇન્સિડન્ટ ઓફ ધ બર્થડે પાર્ટી. તો એક વખત બર્થડે પાર્ટી હતી અને અચાનક બધું બહુ વ્યવસ્થિત જઈ રહ્યું હતું. તે અચાનક એણે ફરીથી પોતાની આદત પ્રમાણે જાણે કે મરી ગયા હોય એવી રીતે સૂઈ ગયા અને બધાને એમ લાગ્યું કે ગુજરી ગયા છે અને રોક અકડ થઈ ગઈ. પણ જેવું એ બધું ચાલુ થઈ ગયું કે વળી એ ઊભા થઈ ગયા, એની વહુ ઉપર એમણે જે એમને પાન ચબાવી રહેતા એ થૂકી નાખ્યું. હાઉ રાકેશ કેર હિઝ ફાધર. તો એ રોજ સવારે એમની પાસે જાય છે, એમની પાસે એના જે બ્રેસ ટેમ્બલર હોય છે એની અંદર એને ચાય કે જે પણ કંઈ પીતા હોય એ આપે છે. રોજ ત્યાં બેસીને ન્યૂઝપેપર કે કોઈ પણ જાતનું ડિસ્કશન કરે છે. વળી ક્લિનિકથી જ્યારે સાંજે પાછો આવે ત્યારે એ ધ્યાન રાખે કે એમને સાંજની ઠંડી હવા મળે, અને ઉનાળો હોય તો એ રાતના ત્યાં આરામથી તારાઓને નીચે સૂઈ શકે. એવું ઘણું બધું એ ધ્યાન રાખે છે. ઉપરથી ખાવા પીવામાં પણ ઘણું બધું ધ્યાન રાખ્યું છે. વોટ હેપન વેન ધ ફાધર આસ્કડ ફોર હલવા. તો એક દિવસ એમ થોડીક તબિયત ખરાબ થઈ હશે, એમણે સૂજીનો હલવો માંગ્યો, અને જ્યારે હજી ખાવા જાય ત્યાં તો રાકેશ એઝ એ સન નહીં બટ એઝ એ ડૉક્ટર ત્યાં આવીને એમની પાસેથી લઈ લે છે અને ચોખ્ખું જણાવી દે છે કે તમને કંઈ ફ્રાઈડ કે કાંઈ રીચ નહીં મળે, તમને સાદું જ ખાવાનું આજ પછી મળશે, અને મીઠું ખાવું હોય તો તમને ખાલી ખીર મળશે. તો એ હવે એવું આપણે જોશું કે જે છોકરો છે એ છોકરામાંથી ડૉક્ટર વધારે બનતો જાય છે. એ ભૂલતો જાય છે કે સામે જે વ્યક્તિ છે એ જસ્ટ પેશન્ટ નથી, એ એમનો ફાધર પણ છે. તો એના પ્રત્યેની પણ એમની જવાબદારી છે. પણ આગળ કેટલું એ લોકો વચ્ચે ઘર્ષણ થાય છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. ત્યાં સુધી આપણે આજે આપણો આ લેક્ચર અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ.